अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल इंसी वल जान अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक़ मिन शर्रि मा खलक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। ज़मा इंतहाई इज़्ज़तमंदो तोरसरो ख़्वाइंदो माइंदो द टोलो मख़के द अल्लाह पर दरबार के दुआ गोयम कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ते द हक़ वेलो तौफीक राकी और बिया दागे न पस अल्लाह दे मुंग टोलो ला पागा हक़ बांदे द अमल कवलो सरसरा अखपल अखपल द ज्वन तेरवलो तौफीक हम नसीब की। इज़्ज़तमंदो द खुशालई मौका दा पदे एतबार सारा चिनन पदे मदरसा तालीमुल कुरान ज़मंगा तोरसर व ख़्वाइंदो माइंदो द अल्लाह किताब पर तर्जुमा बांधे तकमिल ता रसूल ले और यकीनन दा ज़मंग द उलमाओ मरगरो इखलास ते और ज़मा दुआ दा कि अल्लाह दे ददुई पर इखलास की मज़ीद इजाफ़ा होगी और ब्या यकीनन दा जे चिचा द इदारे लपारा वक़फ़ करे दे नो अल्लाह पाक दे दा हुई दा सदका चिदा दा खपल पर दरबार के कबूल और मंजूर की दा हुई द मोर और प्लार लपारा दा हुई द पूरा कोरनई लपारा दे अल्लाह जरिया द निजात और द खलास से उगरजई नो द टोलो मख के खुजो आगा तोरसर व ख़्वाइंदो माइंदो त मुबारकबाद वरकोमा और यकीनन अल्लाह वर्ता यो लोया खजाना नसीब करा द कुरान वंदे खजाना जेम पदी जहान की बल निश्ता दे और ब्या ज़मंग द पुख्तनों पर मुआशरा के और ब्या ज़मंग तोरसरे द अल्लाह द किताब तक के नास्ता द अल्लाह किताब इज़्दकड़ा द अल्लाह द किताब लुस्ता दागे पर तर्जुमा बांधे जान पो कवल दा ज़ेम लोई रहम दे दा अल्लाह लोई फजल दे ज़का को कुरान करीम की अल्लाह हुई कुल बिफ़ज़लिल्लाह ओ आदम महबूबा एलानो का आदम हबीबा बिफ़ज़लिल्लाह पर फजल द अल्लाह बांधे और पर रहमत द अल्लाह बांधे पर कार चे खुशहाली उखई कुल बिफ़ज़लिल्लाह व बिरहमती फ़बिज़ालिका उलमा नास्ती फ़बिज़ालिका का खुशहाली कई नो पदी होगा दादा खुशहाली मकाम दे चरत जमा तोरसरे चागा गरीबाना ने बद जाड़ू द पोचो न उजगारे द चरत जमा तोरसरे चागा बद अखली पखली न उजगारे द नन जमा आगा तोरसरे द अल्लाह किताब तक के नास्ते और युवाज नास्ते ना बल्कि द अल्लाह किताब तकमील तो वरस दा लोया खुशहाली दा और पदी चे सुमरा खुशहाल शै दा कमदा वली दा मामूली खजाना खुना दा कुरान करीम की अल्लाह पदगा आयात की हुई कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन भी दा आगा खजाना दा आगा माल दे दा आगा दौलत दे चे दा कम माल कम दौलत चे कम खजाना खलक जमा कइहा नो दा माल दौलत दा द कुरान खजाना दा वरदा द खल्क द माल द दौलत ना दा दा वरदा खुशकिस्मत है तासो मामूली किताब न दे लोई किताब अल्लाह ताला नसीब को
او بیا دا سورت فاتحه نه واخلي والناس پورې را رسول دا لوی کار دی وای. او یقینا چې کوم تورسرو دا ختم دا الله کتاب تکمیل ته رسول لې زما واقعي په دوی باندې خصوصي فضل د الله دی، خصوصي فضل. دې کې بزم داسې څوک نه چې معصومه وي، ټول په عمر په لحاظ روا شادي شوده وي، بچو والا و پکې، خو چې الله په چا باندې نظر د رحمت وکړي کنه هغه راچوت کې خپل کتاب تکې نه څنګه چې زما دا تورسره خويندې راچوت کړي خپل کتاب ته کېنول. او یقینا د دې کتاب په دې ازدکړه کې د دې کتاب په دې ازدکولو کې د دې په ترجمه یادولو کې دوی ته په دې تلو راتلو کې تکلیف به هم خلکو خبرې به هم کولې، قسمه خبرې به دوی اورېدي، خو قربان د دوی د ایمان نه چې دوی خپل کتاب باندې نظر د خلکو په خبرو نظر نه دی کړو ځکه الله منزل مقصود ته ورسوله، منزل مقصود ته ورسول. ونه زمنګ دا خلک خو تاسو ته معلوم دي چې دوی ماشاءالله په خپل هم نه کوي، خو چې بل وی اله وی وګوره ټول عمر دا وکړه اوس کتاب ته راغلی وی اوس کتاب ته لاس کړ. نو ماشاءالله لوی د خوشحالي خبره ده او لوی د خوشحالي ورځ ده دی مدرسې والو لپاره هم د ما دي تورسرو خويندو میندو لپاره هم د دوی چې کمی کورنۍ دي دا غوی لپاره هم چې الله تاسو زنانه په کور کې پیدا کړي چې دا الله کتاب تکمیل ته ورسو. دا لوی د خوشحالي خبره ده. او بیا دا آخري سورتونه ترجمه ما ته پرېښې ده او یقینا دی علماء په مخ کې ترجمه زه خو ما ګران کار دی، د دوی په مخ کې خبرې کول ګران دي، خو چونکې د دوی حکم دی نو دا حکم منلم پکار دی. نو ماته چې کوم سورتونه دعا والا شوي دي په هغې کې یو سورت فلق دی بل سورت ناس دی. اور یقینا دا سورت فلق په نازلېدو په اعتبار سره دا 60 نمبر سورت دی او د سورت فیل نه وروستو نازل شوی دی. او دغه شانتي ورپسې چې کوم سورت دی سورت ناس هغه 20 نمبر سورت دی د نازلېدو په اعتبار سره او د سورت ناس نه بعد نازل شوی دی. او په دې سورت کې الله کریم تاسو ته د دې خزانه د حفاظت چلخي. د دې صورت په دې دوه صورتونو کې تا ته الله د قرآن غوندې دولت نصیب کو، تا ته الله د قرآن غوندې خزانه نصیب کړه، تا ته الله د قرآن غوندې مال نصیب کو. نو لازمی خبره ده دشمنان به ډېر سیوایي وسه. نو اوس به د دې خزانې حفاظت څنګه کوي، د دې مال حفاظت به څنګه کیږي چې کوم الله تعالی د قرآن په صورت کې نصیب کړه. نو په دې دوه صورتونو کې د دې حفاظت چل درته خي، حفاظت چل درته خي. او بیا خاص کر دا رومبنه صورت نه ده صورت فلق، په دې کې نسخه د حفاظت د جان ده، نسخه د حفاظت د جان ده. ولی اکثر چې سړی ته خزانه یا مال او دولت ملاو شي نو داغه دشمنان ډیر شي، او دشمنان همیشه په دغه کوشش باندې چې را په سنورک دا خزانه د لاس لاړ شي او په دغه کوشش باندې هغه اړمي. نو چې پوه شي چې را په دې باندې خونه شو نو بیا په تعویذونه ماویذونه جادو مادو نظر مزر دا شیزونه شروع شي. او یقینا دین خو انکار نشته چې نظر حق دی، دین خو انکار نشته. لکه زمنګ مشران وای چې خنخ ساروي کټوي ته رسي او خنخ انسان قبر ته رسي. نو اوس په دې اولنی صورت کې صورت فلق کې تا ته نسخه د حفاظت د جان خي، نسخه د حفاظت د جان. او نور خبر هغه د علماء دي چې یاره داوه د صورت یا فلان کې یا فلان کې هغه علما طلبا کوي. خو خالی دومره خبره ده چې کل ذکر کا اوس دې کل سره اشاره کوي پیغمبر ته او مراد تینا امت د پیغمبر دی. نو ځکه الله کریم ایزه وی قل اعوذ برب الفلق او یا اعظم محبوبا
اعلانو کا زما حبیبا. نو معلومه شو اے دا پناه غوښتون کې چې دی هغه بنده دی ښا، او بندو کې بیا کم بنده دی چې کم د پیغمبر په امت کې دی. پناه به د چا نه غواړي؟ نو هغه درته هم ښي اعوذ برب الفلق، پناه غواړم په رب د سبا سره. نو معلومه شو پناه به د الله نه غواړي، ځکه چې الله نه بغیر بل څوک تعالی پناه نشي راکولی. بل څوک پناه ورکوونکی نشته دی د الله نه بغیر. نو ځکه یې وی قل او ادم محبوبا اعلانک ادم حبیبا اعوذ برب الفلق، پناه غواړم په رب د سبا سره. فلک څه ته وایي؟ قرآن کریم په ترجمه کې به تاسو ویلي ان الله فالق الحب والنوى، یقینا الله هغه ذات دی چې دانا اچلی تخم ته فصل ته راو باسي اډو کې اچلی نو بمبت ته راو باسي. فالق الحب والنوى، زمکه اچلی فصل ته راو باسي، د شپې تیاره اچلی د ورځې رڼا ته راو باسي. نو بس دعاګانې کوي الله څنګه چې د شپې تیاره اوچلی او د ورځې رڼا راوباسي، الله دغه شانتي زمونږ د زړه د تیارې اوچلی د قرآن رڼا پکې داخله کړي. او زمونږ په دې معاشره کې چې کوم د جهالت تیاره ده، چې کوم د شرک او شرکیاتو د بدعاتو د رسم و رواجونو تیاری دي، الله دا تیاری هم اوچلی د قرآن رڼا عام کې په کور باندې مدرسه کې، او چې د هر کور نه د قرآن اواز پورته شي، د هر کور نه. نو ځکه یې وایي قل اعوذ برب الفلق، او ای اعظم محبوبا پناه غواړم په رب د سبا سره. معلومه شوه پناه غوښتونکې امت د محمد مصطفی بوي، او پناه به د چا نه غواړي؟ برب الفلق، د رب نه به پناه غواړي، د څه شیزونو نه به پناه غواړي. اوس د هغه ذکر کوي من شر ما خلق، د شر د هر هغه څه نه چې الله پیدا کړي دي. من شر ما خلق، د شر د هر هغه څه نه چې الله پیدا کړي دي. ورپسې وي ومن شر غاسق اذا وقب، او د شر د تیارې نه اذا وقب کله چې راجما شي، اذا وقب کله چې مضبوطه شي. اوس د علماء په مخ کې خدا مناسب نه ده چې یاره ای وقب اذا دخل، دا د علماء خبرې چې کله یو شی په دغه دا دل، خو خالی تاسو خالی دومره یاد کړئ ای چې کله راجم شي تیاره شي، ای کله چې مضبوط شي. اګوره ایزه سو وی غاسه کینو په دې علماء طلبا پوهیږي چې نکره راوړه. دا نکره ولې د دې د وجې نه چې هر تیاره دا د شر نه ده، هر تیاره د شر نه ده. اوس مثال په تور کې موږ شپې سملو نو لازمي خبره ده بتیانې متیانې دغه کو، نو اوس هغه تیاره د شر نه ده، هغه د سکون ده. بعضې داسې خلک چې هغوی چې لږونې رڼا یې هغوی له خوب نه ورځي. نو غاسې کینه هره تیاره نه، هر تیاره د شر نه. نو ځکه یې وایي ومن شر غاسق، او د شر د تیارې نه اذا وقب کله چې راجما شي، اذا وقب کله چې مضبوطه شي. او که تاسو خیالي که نه زمونږ د تورسرو په کلو کې وخت تیر کړی، په کراچۍ کې خو ماران لړمانان نشته دی، خو ډاکوان شته، جیب کتره شته که نه. نو په کلو کې چې کله عمومي طور باندې تیاره شي نو دا زهریله شیزونه نه دي، مار لړم دا راوځي. او په کراچۍ کې خدا نشته دی، خو جیب کتره ډکیت دا راوځي، دا راوځي. او بیا دوی کې عجیب اتفاقی کنه، اوس تاسو د خاموش جیب کتره هغه په خاموش کې جیبونه نه وي، هغه به ډیسلوا ته تشکیل کوي، د ډیسلوا هغه باید تشکیل کیږي. دا دوی بیا عدل بدل ځایونه دغه کوي. نو عمومي طور باندې د شپې چې څومره زهریله شیزونه دي یا نقصان دہ شیزونه دي هغه را بیدار کیږي، را بار کیږي. نو ځکه یې وایي ورپسې زوي ومن شر النفاثات، او د شر د پوکو وهونکو نه فی العقد په غوټا کې.
اوس علما ناس دي ومن شر النفاسات دای معرفه راوړ لکه چې دا ټول شری شر دی بدی کی سری نه خیر شته دی ومن شر النفاسات اے د شر د پکو وهونکو نه فی العقد اے په غټو کې او ان اے دای معرفه ذکر راوړ چې بدی کی خیر نشته دا ټول شری شر دی ټول شری شر او خپکیږي خو بنه کنه زمنګ دا تور سره خويندې مایندې نه دي دوی بس په دې باندې ایمان دی خو چې کم دی تعویذګر مولای یا کوډمار مولای نو ماشاءالله د دوی په پسې لړ لګېدلې وي او د خاوندانو د مال او جایداد دای په دې خراب یقین وساتئ داسې تور سری دي چې ما ته به سره نه پته نه دوی ته په بنگالیانو کې هم تعویذګر معلوم دي په بنګیانو کې هم معلوم دي اے خاموش څنګه دوی ته د لاندې د ډیګرو را پورې پته ده دې حد پورې او دا غوی ماشاءالله غوا میخه لنګه دغه څه کوي او چې خالي اوريز د کوي الله دې رحم وکي علما ناس دي په مخ کې دا باندې اے وی نوم دې سره وی پلان کې مور نوم دې سره وی پلان کې بس حساب به شروع کی نو دا خو د بریلیانو د مشرغه کتاب دی هغه نه دا خو میرا غستی دي استاد نوم ابجد حروف راو باسیا د مور دا نوم ابجد حروف راو باسیا نن کمر ورځ دا هغه ابجد حروف راو باسیا بیا جمع کیا بیا تقسیمای نو لازمی ده په چار چې تقسیمای نو یا به 1 راځي یا به 2 راځي یا به 3 راځي یا به سن راځي نو چې سرانه ده بیا لکه وي تابانې سدي اکا 1 راغی وی دا ډوکو ته باندې دا ته د بلالو ادا اکا 2 راغی نو وی دادی اکا 3 راغی نو دادی بس حساب یې مو کو الله دې رحم وکي یقینو کا عجیب معاملات یا عجیب معاملات او زمونږ دي تور سره په دې ایمان دي په دې باندې ایمان دي اے اوس نارینه څه کوي اوس زنانوم تعویذونو تلاش کړه هغه تعویذونه کوي ماشاءالله هغه تعویذونه کوي په دې خاپېره راځي په دې پلا یا زما رب دا خاپېره دومره اوسګارو چې په دې راځي زمون په پښتون آباد کې یو دا زکسر په رد دغه کومه یالته یو زنانه دوی خاپېره په مینه شوی دا علماء نه معذرت خدا بازي خبرې سړی کی په خاپېره په مینه شوی دا نو ما تقریر کو ما په تقریر کې وی مې خوده راستي ز په تا سوګن خرم نو په سوګن کې بز دروغجن نه ما زما دې په خوده په ذات قسمی په دې دا خاپېره خو خاپېره دا په دې زنانه باندې خاونم مین نه دي خاپېره به کم دي نه مین شي خاپېره دومره اوسګاره ده چاته وی پتا تعویذ دی چاته وی چا باندې دادی چا یقین وساته نظریه عقیده زمون ټول غټ وړه ا تعویذ براو باسم دومره پیسې برا کیا دا چل بکوما دا چل او بازی پکې خود دی حد پوری تللی استر کی بند کیا موکلات ورته وی کسوی وی دوی چې چا سکړی بس یو سات تیر چې الګ ختم شو څنګه وی دریاب ته ورزول یاره الله دې زما حکومت راولي اکتما دې نټي جټي پول نو ورزول زبرد سړی زوی نه عجیب نظام دی یقینو ساتای ای زما تور سره خويندو مایندو د خدای د پاره د خاوندانو مال په داسې مولیانو مخ خرابوي دا مولا چې تعالی د مینی تعویز کوي کنه دی مولانا تاسو کو چې ستا خپل په کور کې مینا شتا کنه بل د مینی تعویز کې ستا څه حال نه مینا په تعویذونو کې نه دا اے مینا د الله په کتاب باندې راضي په دې کتاب باندې مینا راضي دا کتاب راچوت کا مینا به الله ستاسو په ژوندونو کې د یو بل سره ولي د کتاب نه لري اې د مولیانو په تعویذونو په سیمنډي وای نو یا ساته د مولا په تعویذ باندې مینا ناراضي ښه د مولا په تعویذ مینا ناراضي مینا د الله په کتاب کې موجود ده اتفاق د الله په کتاب کې دی یواله د الله په کتاب کې دی رازا دا کتاب راچوت کا چې تاسو په واپس کې د یو بل سره مینا محبت پیدا شي ته سوچو کا کنه زما تور سر اے خور مور ته سوچو کا لغونی اے زما په کور کې لس کسان دي سارو ماقام کیږي سو قران له لاس نه وړلی سارو ماقام کیږي سو قران له لاس نه وړلی نو په دې کور کې به اتفاق څنګه راځي په دې کور کې به مینا څنګه راشي
سارم دغه شانتی ماخامم دغه شانتی سارو ماخام نه چا قرآن را واغس نه چا تلاوت وکړو نه چا ذکر او اذکار وکړو نه چا نوافل وکړو نه چا منځونه وکړو نو په دې کور کې به څنګه برکت راشي په دې کور کې به څنګه اتفاق راشي په دې کور کې به څنګه مینه محبت پیدا شي او هر یو سره موبایل موجود دی هر یو سره هر یو په ځان پسې کمره بند کړی دا څوک یو ګوري څوک بل ګوري څوک بل دا درس دی په مولا پسې رامنډه کور کې برکت نشته نو د برکت چې کم کتاب دی هغه ته خو ته لاس کوي نه یا ساتي عزتمندو کمینه محبت غواړي ته الله کتاب ترانه جیشا اتفاق غواړي نو د الله کتاب ترانه جیشا کدا غواړي چې زما اولاد زما تابع شي د الله کتاب ته نه جیشا کدا غواړي چې زما اولاد زما لپاره صدقه جاریه شي نو راشه د الله کتاب ته کېنا الله دې به کار جوړيږي تر څو چې د الله کتاب ته مونږ لاس کړي یا ساته د مولا په تعویذونو نه کیږي دا نه چې زه د تعویذونو خلاف یم خو زه د کاروبار نه خلاف یم کاروبار یې ما جوړوا او زمونږ د تور سره ماشاءالله د دوی خو نور څه قسم نشته دوی خو اکثر چې دغه ګیله دوی خاون را سمینه نه کوي خاون را سمینه نه کوي خاون باندې داسې لګم لکه بده خنزیره خدای ته وګوره دا د ته چاوي تا خو شیطان دې ستا په مزغو کې وسوسه اچي حکیم الامت مولانا اشرف علی تانوی رحمه الله په خپل مکتوباتو کې یو واقعا نقل کړی ده یو ابای وا هغه به اکثر د خاون او دغه به جنگو روزانه جګړه روزانه کنزله وهل ټکول دا وای مبو یو ورځ دا بیراله حکیم الامت مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه خواله بیا حضرت خاون چې ما باندې نظر شي دا څه ورته ښکارم لکه خنزیره اخو لوی خلقو الله والا خلقو دا غوی سوچ دا غوی فکر هغه لوی سوچ لوی فکر هغه ورته ابای ستاو به کې څه غلطی نه ابای په جړا چې نه بچي زما به څه غلطی ازا اجازه ز غریبه ابي جبي لګیا شو زنانه خو خپل غلطی نه باندې حکیم الامت سے ورته وي چې ابای ته سوچو کنه سنه څه غلطی سنه څه ویزه بچی کته وای زما لغونه سوچو کما ویزه سوچو کا یو ساتي غلی و بیا را پا وی بچی وی ما ډیر سوچو کو خو څه غلطی نه ده خو کته وای غلطی ده وی سره وی بس وی سړی راته یو خبره کې زه ورته دوا کوم اگر راته یو زه ورته دوا کوم او اخلوی خلقو حکیم الامت مولانا اشرف علی تانوی رحمه الله هغه سره بوتل پروت دو بو یا پیدا وبو بوتل واخله یو ګټ چې کله کور والے درازي یو ګټ خله تکوا خو چې څنګه ورنه بارته کېدا وي ابي خیال کوا او به تیری نه کې ابي امینه پیو کړلا چې خاوند راتلو ټیم شو نو دې سر بوتل کولا کو چې دا یو ګټ یو نو لازمی ده وسه دا دشمندار سره خو یو بل ته په مورچه کې ناسي تاک کې کزنه مخکې کېږم دا به مخکې کېږي کده نه مخکې نو هغه ته خو پته و چې زمون خو بل سره هندوستان او پاکستان دی یا به دا ټیک یا به دا ټیک راځه ته به مخکې اٹیک وکړه چې څنګه دروازه کولا کول بابا ورته لګیا شو استاد داسې حکم استاد داسې حکم دا وته اوس پرشکیږي خو خله کې وبدي دا وته کوي خو ویلې نشي بابا اوس لګیا دی خپ باړونه ورکړه خپ ابه د طرف نه سبال رانه خلای باندې یو ورځ داسې تیر شو بابا یاره څه جواب قران کې ما خډې ډېر ځای وکړې هغه طرف نه په دې مرز بیا چې بابا راتنو یاره خو دشمندارو لکه څنګه چې هغه ماجرو د پښتنو غوېما ونو ماجرو چې بزړیا څوم یریدو نو دیم دشمندارو مې ځابه او د خو جنگ دی یو بل سره نو دې مرز چې دې کور ته راته بیا ځر خلیته یو ګټو بکړي نو په دې ورځ باندې دا غروم باندې نه لغونه کنزل کم خو کنزل وکړه باندې ورکو چې دشمن خبر شي بایزلا په دې مر دا غینه نور کم دا به د طرف نه خو جواب نه راته دځي خو خالی دې طرف نه وي په سلوره مرز په پینځه مرز بابا بالکل سونه وي پښپګه مرز بیا بابا سونه په و مرز چې بابا را دنه کې په خاندا باندې و او ابي لوی خوشاله و حکیم الامت سے خواله لاړه رحمه الله یاره مولوی صاحب وي په سړی دوبو واړولې وي دا سې کو چې یخ دې کو
ودا راته وای چې دا تا په دب سویلو هغه یا به هیڅ دم می نه ویلې خو خبره دا وا ستا جبه چلی دا بابا لاس چلی دا ستا جبه ودرې دا بابا لاس ودرې دا نو دا یو پلیتینن سبا راګډه شوی دا تعویذونه دي دغه دروز دي خو دې ته وګوره کورونه وران شول قسم کورونه وران شول زمونږ شیخ صاحب به وی کنه کہتے چې دی علماء مرګرو باوري دی وي زمونږ یو مرګرو دغه نیکه به تعویذونو کار کو هغه به چې کله یو سکور ته نو هلته خو کله سیستم یا لوګي خانه وغیرہ نو ماته به اطلاع راکړه چې پلان کې کلی کور ته زما اته په لوګي خانه باندې کېنا نو دومره ګټره غونې به جوړه کړو غونچا ونه منبته سويخته سميخونه سټاله ماليه سجاړه کاغذونه پکې یو ګین به جوړ کړو دې بدن خصوصا کلی کې وده ماجیګر نروز تیار غونې نو دې بچا کور والا بوت نو د بنسوي په کړو چې پکوټه راځه کینا دې بدن غریب په غاړه نه حساب کتاب به کوله کوئی پتا څه چا څه کړی دي سمې بند کړی ای مولوی سے خدای ته وګوره سچلو کا پتا بشي په خدای بشي سو کوسو ای کومه خو په سبا وي سړک ست وای مونږ تیار خو بس د بسترګي پټې کړې چې لیکاب به شروع کو کفا کا یکفی کا لګیا بش نو چې دا به ختم کو بیا به په دې کور چې چا څه کړی راو ورځوي نو سه خو په کول پر میز لاونه ورځو چاراونه بیا به دې دل لوګونی نور سپر کپا کو یکفی کا خپه هو سکی بلیګیا خو چې بیا به پدریم ځل بچی بیا ورته شو پسلورم خو نو سه په کول چې راغورځي به چې پسلورم بس پټ ورکو ویرا ورځوي کنه ته خو سیدم برنه بنوسی پندوس راو ورته ټوب شرابه کې پنغری کې بولګ وګوروي پیریان وراور پکې ته نو وسه بناس چاغه به چراغ کو نو زنانه خو ماشاءالله زنانه هغه کې به تعلم سړی به وګوره کنه زنیم چې زما کار نه کی تالی را پسې لګولې وګوره دې تالی ته اے ویختو په کیمو زنانه به اے مولوی سے باز خلق خوزولا دا ځای کور والا به زر سر تلاس می سر می یخ شوخه تاسو یخ شو ته وای چې چا په وبو واړول لا حول ولا قوت الا بالله تش دروغه میخونه په کیمو وګورو زما د چپلو میخ دي مولوی سے بچی میخ راخو یخپو تولی سویم لغونه کم شوخه توب لا حول مولوی سے له 500 روپے به ورکړي نو هغه چې کور دلال نو سیلو په یو روپے یا 2 روپے ورکړي نو سی بزان لمزي وي د نیکه بزان لمزي وای لنګاو نو یه ساتي ومن شر النفاسات خدای ته وګوره تور سرو د الله کتاب تناسی د الله د کتاب په موجودګۍ کې د الله سره لوزو کوي اې د چا سره مکوا د الله سره لوزو کا چې د نن نپیسته بدا کارونه نه کوم نور به د تعویذونو لانجو کې بنه پوری زما د تعویذونو په غویمو کې بنه پوری زما اې په تعویذونو په معاملې کې با خپل د خاوند د بچو مال بنه خرابوم یقینو ساتي عزتمندو غنو تور سرو د دې تعویذونو په وجه باندې خپل عزت نه لاس دغه کړل خاون پیسې څخه عزتونه په داو لګولې نو زکای دی وی ومن شر النفاسات او د شر د پکو وغونکو نا فل عقد پغوټون کې ومن شر حاسد او د شر د حسد کوونکی نا اذا حسد کله چې حسد اخکارا کی اګوره حاسدن دام نه کړه راول نو معلومه چې علما ناس دي چې هر حسد دا ناروا نه دی وای دا ناروا نه دی اوس په دین کې د یو بل ست پختو کوي دا خو ثواب کار دی لکه څنګه چې زما دي تور سره خويندو مېندو ترجمه باندې د الله کتاب تکمیل ته ورسو ادا نور وی چې یاره موږ هم پښتو کو موږ به دې کتاب ته کینو موږ هم د دې په شانتي زده کوو دا خو جایز ثواب کار دی دا خو د ثواب کار دی خو زما تور سره په دې کې پښتو نه کوي په دې کې پښتو نه کوي په جوړه کې کوي په کالو په پترو کې کوي چې پلان کې د زرو جوړه ده زما به د 2 زرو کدا پلان کې یو پیر خپل ایک کاله واړو زب په دیم زلاړو ما ک پلان کې داسې بالې جوړې په زب داسې جوړو ما ک پلان کې غتمه داسې ده نو زب په دې کې حسد کوي پختو کوي خدای الله په دین کې دیو بل څه پختو نه کوي پکار خدای الله په دین کې ده حدیث کې راځي کنه چې لا حسد الا فی اثنين اے حسد نشته په یو شي کې سوا په 2 شیزونو نه یو الله تعالی خ علم ور کړی مخه تاغه ای لجاد د الله دین خوري لکه څنګه زمنګ د مولانا غلام نبی صاحب شو مولانا نعمت الله صاحب شو الله دې دوی په عمرونو کې خیر او برکت واچي ای دوی لجاد او زما باندې سره چې دوی ته وګوري یاره زبوم داسې علم کوما زبوم داسې عالم جوړېګما نو یجوز جائز یا مثال
په تور باندې اے زمونږ حاجی صاحب وړو الله طاقت ورکړي دي، الله دې له مزید طاقت ورکړي، الله دې له مزید همت ورکړي. اے دوی خپل د مور او پلار اے د صدقې لپاره دا زید مدرسې لپاره وقف کو او ته په ځړ کې وای چې یاره الله معلوم طاقت راکړي کنه زه به هم داسې مدرسه دغه کوم فی سبیل الله یجوز جائز. خو څه چلو کما زما دا کورسري نه دي په دین کې پښتو نه کوي، د دوی پښتو په جوړه کې ده، د دوی پښتو په پیزار کې ده، د دوی پښتو په کالې کې ده، د دوی پښتو په اې د کور په کارونو کې ده. اې د الله په کتاب کې سری نه دوی یو بل څه پښتو کوي نه. عزتمندو د الله په کتاب کې د یو بل سره پښتو شروع کوي. اې دا یو کرخه یادوي، دا کرخه ستاسو په اصطلاح کې وایم زه به دوه کرخې یادوم. اې دا یو ټیم راځي زه به دوه ټیمه راځم، دا ځان سره یوه زنانه راولي زه به ځان سره پنځه راولم. دې کې پښتو وکړه، خو دې کې پښتو ته څوک هم نه تیارېږي. نو ځکه یې دی وایي ومن شر حاسد اذا حسد، او د شر د حسد کوونکي نه اذا حسد کله چې حسد اخکارا کی. او یقینا د حسد نه دی دې ته په حدیث کې شرک هم ویلي، او دا د اعمال داسې خرابوي کنه داسې لکه څنګه چې وینا قیمتي الماری قیمتي فرنیچر قیمتي دروازې بالکل خرابې کی، داسې د حسد هر څه خراب کی. او یقینا په دې کې عوام سکه چې خواص مبتلا دي. الله دې په موږ ټول رحم وکړي. زمونږ یو عالم مرګره دی هغه خپل په هغه تقریر کې دوه خبرې کړو کنه اکثر به دا غوي ومن شر حاسد اذا حسد، دا حسد مبارکی وی هرز اخپل سوزی بل، هر څه زما خپل لی، کور می خپل لی، ګاړې می خپل لی، سوزی بل وی دا ولی نو دا خدای الله نه تاسو کا هغه زمونږ عالمي زه پر ګاډي روانم تقریر لته یو ګاډي د شاته دالی کلو وی هرز اخپل سوزی بل. امام باندې دا خبره خونا کوله کېده وی لغونی مخه ته لاړم بل ګاډي راغی وی چې هغه شاته مې وکړه وی هرز دبل سوزی اخپل، هر چا بل راغلی دا حاجی صاحب دې دا وقف کړل دي علماء ته موږ مولیانو دوی ته ولی وقف کړل اما ته ولی نه وقف کو اما له څه چلې اما له ولی الله دې رحم وکي. پښتانه متل کې اے وتلاله نه راکای چې خدای راکي هغه دې را باندې سود نه دي ظالما، هغه دې را باندې سود نه دي ته نه راکای چې خدای راکي هغه راتوم نه پرې دي. نو ځکه اګاړي شاته لیکلیو وی هر دبل سوزی اخپل. اوس د دې علماو ته پته ده چې د دې مدرسې په نگرانۍ کې د دې په خدمت کې د دوی نه به څومره مولیان خوشحاله څومره به خپي څومره به د دوی سره الیک سلیک په ختم کړي وي اګه کوي ورسره نو بس هسې به ورسره ګوتې غونې دغه کوي نور به دوی ته پته. خدا الله والا علما دي دوی چاته حل نه وي. اخو زما په شانتي هغه خوګړه وباسي د ټینګي نه کنه دوی خبره پټه ساتي، خو دومره اندازه ما ته هم ده. نو ځکه یې وایي ومن شر حاسد اذا حسد، او د شر د حسد کوونکي نه اذا حسد کله چې حسد اخکار کی قل اعوذ برب الناس. دا سورۃ الناس اوس په دې کې نسخه د حفاظت د ایمان ده. صحیح ده جی، نسخه د حفاظت د ایمان. او یا ساته دا صورت په نازلېدو کې هم اے د صورت فلق نه وروسته نازل شوی دی. 21 نمبر صورت او 21 نمبر صورت او په دې صورت کې درې خبرې دي. یو د انسان د ماشوموالي حال دی، یو د ځوانۍ حال دی، یو د بوډاوالي حال دی. ماشوم چې چړی نزور پاکو کی نو دا ماشوم کته یو ځای راواله کنه دی بل ځای ته رسیدلی او ماشوموالی کې دی هغه ترپکی وي هغه ټوپونه وي ولی زور اخپو کې موجود دي. او په ځوانۍ کې زور سینې لتلې مټو لتلې نو که څوک سوي دی او ته نستول تاسو زور سینې لتلې مټو لتلې اچي بوډا شي بابا نه معذرت زور خلې راشي زور سره راشي خلیلا نو بس چرګانو توم کنزل پیشوګانو توم کنزل نرغټانو توم کنزل سپو توم کنزل خپل توم کنزل پردو توم کنزل ځکه چې زور خلیلا نه زور خلیلا وسلال. نو په دې کې د انسان د درې حالت ذکر کړي. قل اعوذ برب الناس
او آدم محبوب اعلانو کا آدم حبیب اعوذ برب الناس پناہ غوالم پر رب د خلقو سرا ملک الناس بادشاہ د خلقو الہ الناس حاجت روا د خلقو او قبل انداز بانی دی نمانی پریوانا دی برب الناس پالون کے دا معشومانو دا وڑو ملک الناس بادشاہ دا زوانانو دا ظلمو الہ الناس فریاد رس دا بوداگانو دا زڑو دا معلوم کولیش دا دوی تا کہ اللہ بیا فریاد آوری زامن خودو نکری دا کوئی سکار دیں چی بابا خبری تا وقت کی دی دا کہ اللہ بیا پا دا ٹیم کی دا کئی نو ورپسی ہوئی ومن شر الوسواس الخناس دا شر دا وسوسی اچھون کی نا الخناس چی پٹی دن کے دی خناس چی پٹی دن کے دی وسوسا چی بیادہ کی گی او یاد ساتا چی کل انسان دا اللہ دا کتابنا دا اللہ دا ذکرنا غافل شی دے پاگا ٹیم کی حملہ کئی زمانگا قابل گرام شیخ القرآن رحمہ اللہ دے پا قبر رحمتون اولیگی اگا بوئی دے واقعی خناس دے کلچی موزین ہوئی اللہ اکبر دے دمرا منڈا ہوئی کنا او حدیث کی راغلی علماء ناستی مناسب ہم لگا یوازی منڈا نا بلکہ بمباری ورسروم کی چیزوں پا کیوں ماچی ازاک سٹو کی کوما اے گیدر مثالے دے گیدر چگو مو باسی کسوک تپوزو کی علکہ دا چگا والے ہو باسی وی خلق یا روما نو علکہ دا ڈزی والے کہے وی پخپلا یا رے گما نم دا گیدر زوئے دے چی اللہ خوکبر شدے ورمنڈا کی بیا دا ٹنگی نہیں او چی کل سرے پا مانزو ادری کی کنا اللہ اکبر چی ہوئی کنا نو دے پاگا ٹیم پی ہو تختی خود چی لاسو نو تڑی دیرا شو وسوسی کار شروع کی نو چی دا کلی سرے زمیدارا نو شیخ القرآن باوی دے والا سرے کیو وسو ویتے چی دا پٹینا راتلی اگر رول ورده واقع پی سری دی لور وی آگا دی پا پٹی کی پریخے ہو کنا چرتا سیٹ تا دیکھو اس ٹول مانزا کی دک کا لور پا بارا کی دا سوچتے دمرا وران دی کله بوئی تا چې هغه سیکړه وړو د وخو لپاره هغه دې په ډډه خو کنه په پډا سینې چې سوچ و دې سبحان الله مو یا د سیکړې خیالوم کوي اې ډلې دې درست او چې کراچي خاریه نوجوانی نو بس چې الله اکبر وي دې راشي کار ایته چې د ډېرې نه راتلی تعالی دې لګول وکنه نو دې غریب په رومبني رکعت دو رکعتونو کې دغه طالب مبارک سوچ کی چې لګول مې وکنه و مې لګو سبحان الله یا طالب مبارک هم سوچ کی الحمدلله مو یا طالب مبارک هم سوچ کی خو چې دو رکعتو کې د یقین وشي چې را تعالی نه لګول نو آرامي راشي بیا کنجانې دي ځان سره پوری کړي کنه دند دي پاتې کړل اوس د سره په دو رکعتو کې د آرامي تو بوله شروع کی نو دیم بیا دا سی رو روزان کری کل دا سی کی دا سی رو روزان کری اے روغ و نظام جیب تو ورہ سیلا چه ٹنگ وانی چی دے پا ماندے کی خلط چنگے کی چی چابیانی ما سر جیب کی دی نو دتا سوچو کا پاگا یو اشتما سپارہ کی رازی ان صلاة تنہان الفشا والمنکر نو زمان مزدہ سی دے اخو منگ دا تالو پا چابیانو پا سوچنو کے خراب کو نو الخناس پتیدن کے دے زمان استاذ بوی کنو پالی فلام و حرامی دے پالی فلام و حرامی دے خوچ دے سوک پی جلی وصل نو زکائی دے ہوئی من شر النفاسات دا شر من شر الوسواس دا شر دا وسوسی اچھون کی نا الخناس چی پٹی دن کے دے الذی آغا یوسوسو چی وسوسا چی فی صدور الناس پسینو دا خلقوں کی دا دا پتی سے باندے عملائی زمانگا یو عالم باوی کنا وی چکل دا دو ملکونو جنگی کنا نو ہر ملک دا کوشی چی دا پا دارالخلافہ باندے اٹیکو کم دارالخلافہ باندے اٹیکو کم زکا چی دارالخلافہ دا پلاس کے رالا دا نور علاقے دا پلاس کی پخپل رانی نو دا انسان دا بدن دارالخلافہ نا دا زڑا دے نو دے ہمیشہ اٹیک پا دی زڑا باندے کئی ولی کتا خیال کرے دا یو ملک بادشاہ بل ملک بادشاہ خوالا چیزی نو اگر صوبہ سین تا نرا دی انستا پنجاب گوٹی تا دی اگر دارالخلافی تا ڈارک زی دارالخلافہ او پا دارالخلافہ کی بیا آخوا دی خوانا دی اے چکم دا بادشاہ دی آگا دا بادشاہ خوالا زی دا بادشاہ خوالا نو یقیناً دا انسان پا زڑے کے اے بادشاہ دا انسان پا بدن کے کا بادشاہ دے نو دا زڑے دے اے کا اللہ راضی اگر بادشاہ دے دا اگر کونٹیک دی بادشاہ سرئی دی بادشاہ سرہ
دا بادشاہ سره د دې تعلقي کدا بادشاہ سره تعلق برابر شو دا نور لاسونه خپل دا نور اندامونه دا خو رعایت دي مړه دا په خپل بیا برابر رواني یقینا دار الخلافه او په بادشاہ باندې دارو مدار دی که دار الخلافه برابر وي بادشاہ برابر وي نو هر څه برابري او که دار الخلافه ماشاءالله نور څه نه وایم او که بادشاہ زمونږ د یوټن خان په شان دی نو بس نو چې یو سړی د موسمونو پته نشي 12 موسم به جوړي نو الله دې رحم وکړي الله دې رحم وکړي چې پاکستان عوام ژوندې کنه نو داسې ګڼ شرمونه به خوده پیدا کوي ګڼ شرمونه به خوده پیدا کوي هغه زنانو کې هغه خبره مشهوره ده کنه چې یو زنانه و دغه بچي مړ شو نو غریبي جړل نو بل زنانه له خاون نو وی چې پلان کې ژوندې کنه پیغام کو ګڼ داسې شرمونه به پیدا شي نو زم چې د پاکستان عوامي کنه چې د ډولګو ټنګ ته نه نو داسې به ګڼ نور راشي سم خلق دوی نه راولي اسی اوری با علماء سره ناستی وی د علماء سره مینا کوم علماء قدر کوم او د علماء خدمت کوم خو چې کله وخت راشي په دې کې آرامي دی اوس ګر ولګي اچ مخه مخرج مولوی صاحب اوټ می تعالی دغه کړل پکې ته آرامي بل ور کړی الله دې رحم وکي نو زکای دی وای الذي وسوسو اغا چې وسوسه چي فی صدور الناس پسینو د خلقو کې یره دا سوق دی اوس تقسیم وګورا من الجنه والناس د پیریانو او د انسانانو دا یو پیره چې شیطان چې دا د جناتو نه نو دغه پاوذ بالله او تختی او چې کم د انسانانو نه کنا د پالی فلامو دی بیا د فاتحه نه شروع کو وناس ته ورسو کدهستانو خو دې زبر د سړی زوی نه دی دا پیریانو هغه نه زیات خطرناک دی نو زکای دی وی من الجنه والناس د پیریانو نه د انسانانو نه الحمدلله رب العالمین تمام صفاتنا خاص یو الله الذي رب العالمین چې رب د مخلوقاتو دی الرحمن الرحیم چې عام مهربان او خاص مهربان دی مالک یوم الدین مالک د ورځې د قیامت باقی تفصیل به علماء کړي چې مالک یا مالک یا بیا د دوی پوهه د دوی کار پوهه ایاک نعبد خاص تاہی عبادت کو و ایاک نستعین او خاص تاہی مدد غواړو اهدنا الصراط المستقیم کلک امنگا پلارانی غباندی اهدنا کلک امنگا صحیح ہے جی اے صراط لارا مستقیم نیغا وز دا صراط مستقیم دری مصداق دی یا قرآن دی یا انبیاء اے یا دا توحید دی یا لارا دا انبیاء دا اگر تفصیل بتاو سا علماء بکڑی صراط الذین لارا دا آغا کسانو انعامت علیہم چتا انعام کرے دے علیہم پاغوی باندی چتا انعام کرے دے پاغوی باندے او یقینا اللہ پر سلور ڈلو باندے انعام کرے دے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین دا کم خلق چې په فاتحه زور لګی کنه اټول طاقت او توانای په دغه فاتحه باندې خرچ کوي کنه ا فاتحه نه وي موږ نه کیږي ادا نه وي ادا نه کیږي کنه نو یا ساته وای ته په خپل په فاتحه عمل نه کوي پمانځه کې ولار وی اهدنا الصراط المستقیم الله کلک ما پلار نه غباندي بیا وی صراط الذین لار د هغه کسانو چې تا په انعام کړی دي الله وی ما انعام په سلور خلقو کړل من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین اے بطریقه اولا امام صاحب اے په صالحینو کې خدا داخل نه کنه کم بخته صالحینو خو چرته تل نه دي نو زکای دی وی صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم نلار دا کسانو چې تا غضب کړي دي پاغوی باندې ولا ضالین او نلار دا گمراهانو باقی ان شاء الله چرته زندگی نو بیا به چرته دغه کو دعا به ان شاء الله مولانا صاحب وو کی زب خالی دومره و مپاخره کې چې زما د طرف نه دی علماء ته هم دا اداره چې چا وقف کړل هغه ته هم او چې کوم خويندو تکمیل ته د الله کتاب په ترجمه ورسو هغه ته هم د زړه د کومې نه مبارکباد پېښ کوم او دعا کوم چې الله دې دوی له مزید همت او طاقت ورکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.